ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا، اب یہی جو ہم افغانستان کے ضمن میں بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف اگر ہم بھارت کا ذکر کریں تو نیچرلی اتنی پرانی مخاصمت اور سارا کچھ ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس کا ایک بہت ہی اہم صوبہ یو پی، سب سے بڑا گنگا جمنی تہذیب، آپ کا پسندیدہ نہیں وہ خیر طاہر القادری صاحب کی وہ جو خیر وہ میں اس وقت وہ چھوڑو اس بات 200 ملین پیپل بگیسٹ اسٹیٹ 22 کروڑ تقریباً پاکستان جتنی آبادی، 1 مہینہ 7 مراحل میں پھیلا ہوا الیکشن۔ اب بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے جو بڑی حیران کر رہی ہے اور ہمارے لیے کم از کم میرے اور تمہارے لیے بہت یہ پریشان کر دینے والی بات ہے، اسپیشلی آپ کے لیے who is far more younger than me، کہ امریکی انتخابات کے بارے میں صحافیوں کے تجزیے غلط نکلے۔ غلط وہی وجہ ہو گئی کہ صحافی نہ رہا، شو پرسن بن گیا، ہاں سماج سدھار میں پڑ گیا، ایشوز نہیں دیکھے لوگوں اور بجائے یہ ریفلیکٹ کرنے کے کہ لوگوں کے اندر جھانک کے کہ وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے کی بجائے خود انہیں یہ بتانا شروع کر دیا کہ تم یوں کرو۔ مگر اس سے what happened to demonetization then? I thought that وہ تو رپورٹ ہو رہا تھا نا کہ بھائی بڑا مشکل ہوا، لوگ بڑے اور یہ بڑا ایک اسی سلسلے پر ڈیمونیٹائزیشن کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نریندر مودی جو ہے وہ یو پی ہار جائے گا، نوٹ بندی جی جو جاتا تھا۔ اسی لیے یہ جو باکس لے کر چلے جاتے ہو نا پبلک میں، کیسے جھانکا جائے لوگوں کے دلوں میں؟ بھیا جب آپ جاؤ گی نا سڑک پہ، آپ کا مہنگائی کے بارے میں کیا خیال؟ او جی لٹ گئے، گھر پورا نہیں ہوگا، پیچھے دیکھو گے نا ہے تو کڑھائی کی دکان پہ بیٹھا ہوگا۔ او بھائی یہ تم لٹ کیسے گئے ہو، یہ کیسے کڑھائی کی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو؟ ٹھیک، لیکن آپ نے ٹیلی ویژن کر دیا، شارٹ دے دیے جی، گئے جی، واہ جی، یہ جی باکس کیے ہیں۔ ہم نے لوگوں کی رائے لی، لوگوں کی رائے آ گئی کہ یوں کر کے کڑھائی رکھ کے بیٹھا تھا، بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں عام طور پر۔ خیر anyway، وہ ایک قطع نظر نوٹ بندی میری دانش میں وہ ایشو آپ کو اچھا لگے یا برا لگے اسی دن ختم ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، لوگوں کو بڑی پریشانی رہی، بہت شادیاں رک گئیں، لوگوں کی پیمنٹس نہیں ہوئی، پیپل آلسو ڈائیڈ، یٹ اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں یہ نوٹ بندی اس لیے کر رہا ہوں۔ یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بریک کیا تھا کہ جی ابھی پہلے تقریر کرنے والا ہے، پھر وہ ہم نے یہ کہا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا ہے، بہت بڑا میں نے کہا رسک لے رہا ہے۔ اسی دن لوگوں کی یہ جو باکس ہم دکھاتے ہیں نا، ختم ہو گئے۔ ایک تصویر وہ کیا تھی؟ اس کی اپنی ماں نریندر مودی کی، بوڑھی، وہ بھی ایک لمبی قطار میں اے ٹی ایم کے باہر کھڑی تھی۔ اچھا ٹھیک، یو رائٹ، پرسپشن۔ آپ مطلب کہ میں نریندر مودی کے بارے میں دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں کہ صحافی ہوتے ہوئے بھی خیر کا کوئی لفظ، اگرچہ ٹرمپ کے بارے میں کبھی کبھی اپنا جیسا لگتا ہے مجھ سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں میرے لیے بہت مشکل ہے۔ لیکن میں جو کہتا ہوں کہ ہمیں بند نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر یہ پہلا موقع آیا ہے بی 25 سال کے بعد کہ جب دلی میں بھی وہی وزیر اعظم ہے اور اسی کی جماعت یو پی میں بھی برسر، ورنہ اندرا گاندھی کے بعد سے یہ ہوا تھا کہ وہاں پر جو نچلی ذات کے لوگ تھے، جن میں سے جو تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں، ذرا ریلیٹیولی خوشحال، ریلیٹیولی مڈل کلاس، اپورڈلی موبائل، وہ گجر یادو، ان لوگوں نے کر کے مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ ملا کے تو ووٹ بینک ایک بنایا، جو براہمن بالادستی، اونچی ذات کی بالادستی، وہ ایک بلاک بن گیا، وہ ایک ووٹنگ بلاک بن گیا، جس کی ایک اہمیت۔ ٹھیک ہے، اب لوگوں کو خیال یہ تھا کہ مودی یہ نہیں توڑ پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نریندر مودی خود جو ہے وہ نچلی ذات کا ہے، وہ تیلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب وہ جو میسج لے کر جاتا ہے وہ ہندوتوا کا میسج لاتا ہے۔ اب ہندوازم ایز سچ کوئی مذہب نہیں کبھی رہا، یہ بنیادی طور پر رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ٹورڈ لائف ہے۔ آپ پیدائشی ہوتے ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے پھیلاؤ کوٹ ان کوٹ اتنا شوق تھا کہ سنسکرت میں
इनकी मुकद्दस किताबें लिखी हुई हैं और अगर वो शूदर के कान में पड़ जाती थी तो उसको सीसा डाला जाता था कि उसने सुन को लिए है हमारे मुकद्दस शब्द। ठीक है ना। ये अंग्रेज जब यहां पर आए तो फिर ये वेस्टर्न एजुकेशन के साथ और फिर जब उन्होंने पॉलिटिकल ये वो इंट्रोड्यूस करवाया अपना सो कॉल्ड जमहूरी निजाम, तो उसमें ये आया कि यार हम एक हिंदू आइडेंटिटी भी क्रिएट करें। तो आर्य समाज, ब्राह्मण समाज एंड देन इवेंचुअली आरएसएस, जिनकी असल इंस्पिरेशन हिटलर से हुई। जी बिल्कुल, इसीलिए उसकी निकर विकर पहनते। हाँ जी, the way they dress and organize and everything, बिल्कुल। कैटेगोरिकली इंतहाई ढिठाई और बेदरेगाना अंदाज में नरेंद्र मोदी ने किसी एक 403 सीटें हैं, 403, 19% मुसलमानों की आबादी है। हाँ, लेकिन उनका कोई एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। हाँ जी बिल्कुल, एक, बिल्कुल बिल्कुल, नॉट वन। सिर्फ एक पॉलिटिकल पैगाम रखा कि हम सब हिंदू 60% हैं। बात की 60%, मेजॉरिटी हो गई ना। हम 60% होते हुए हम ये क्या लोगों की मिन्नतें और इनकी पैम्परिंग में, मतलब तो अगर हम सभी इकट्ठे हो जाएं तो हमारा वोट, और प्लस उसमें 10 साल मुलायम सिंह यादव के और फिर ये वो इनकम्बेंसी फैक्टर और फलाना और फलाना और फलाना, वो उसको ले गया। अब मेरा जो था बुनियादी तौर पर वो फिक्र ये थी कि भाई हमारे यहाँ मैं जो लोग क्या कह रहा है, ब्रेक, वो कह रहा है ब्रेक, यस। चले बुनियादी फिक्र नुसरत साहब आपको क्या थी, वो ब्रेक के बाद हम जानेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजिए। बारह जी, हम ज्यादा बहस में उलझे बगैर हम ये कह देते हैं, मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को रिवर्स ऑर्डर में खेल कर कम्यूनल बना के उसमें शॉविनिज्म का रंग डाला, इंतहा पसंदाना, कौम परस्ती और असबियत की बुनियाद पर 60% को इकट्ठा करके निकल और एक परसेप्शन है साहब कि वो जो कहता है वो करेगा और कुछ फायदा होगा, ये एक है लोगों के जहन में, चाहिए ऐसा हो ना हो ये अलग बात अब देखी जाएगी। हमारे लिए फौरी तौर पर ये था कि हमारी जब भी गुफ्तगू होती थी, आजकल वैसे लोग कम मिलते हैं, जब से आपको पता ही है ना कि खबरें कहते हैं कि नहीं, हाँ जी प्रेस रिलीज, लेकिन कभी कभार शादी ब्याह और ये मर्ग वगैरह पे को मुलाकात हो जाए, जी अस्सलाम वालेकुम, ये वो उधर, तो बातों बातों में इंडिया हमें ये मिल रहे थे कि मोदी जो सारा जो स्टांस बनाए हुए है ये यूपी के इलेक्शन तक है, वो जीतेगा तो वो फिर जो है वो हमारे साथ दोबारा शायद वो बात करेगा। अच्छा, मैं इस बात को, ईमानदारी की बात है, शायद मेरी ख्वाहिश भी ये थी, क्योंकि ये कब तक रहेगा, ना जंग ना अमन वाली सूरत है, आगे भी चलता रहेगा। देखिए ना, अगर वो भी एक जनरल वरीड तो है ना, नहीं, अमेरिका का जनरल वरीड है, तो मैं तो पाकिस्तानी हूँ बीबी। अच्छा, उस पे ये जो मुझे बताया जा रहा था, मुझे ये यूपी के साथ पंजाब के रिजल्ट भी आए हैं ना, ईस्ट पंजाब के, तो वो मैंने कहा ये क्यों कि वहां पर खास तौर पर ये जो तकरीर करता रहा है खुद जाके मोदी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पंजाब के लिए में इसने वोट लेने के लिए की है। मिसाल के तौर पर एक सुनो, मैं पाकिस्तान के पड़ोस में आज खड़ा हूं तब, सीमा पर खड़ा हूं तब, मैं फिर एक बार पाकिस्तान की अवाम से बात करना चाहता हूं। अब ये देखो, ये पंजाब में जाकर इस तरह की तकरीर करता रहा और इनमें ज्यादा ये पैगाम क्या देता रहा, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं एक बड़ी मक्कमता के साथ आगे बढ़ रहा हूं। मैंने एक टास्क फोर्स बनाया है। ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जिसमें हिंदुस्तान के हक का पानी है जो पाकिस्तान में बह जाता है, अब वो बूंद बूंद पानी रोक करके मैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान के किसानों के लिए वो पानी लाने के लिए कृत संकल्प। देखिए, ये बनी क्यों नहीं बात? मैं वादा करता हूं कि बूंद बूंद पानी करके, जो मैं कितनी मर्तबा कहता हूं, व्हाई डिडंट, ये क्यों नहीं बात बनी? और उसके बाद जितने तज्जिए सुने हैं उसमें पैगाम कम से कम मोदी और उसके करीब तरीन लोग ये लेते पाए गए हैं कि इट पेज टू बी फर्म, इट पेज टू बी अग्रेसिव,
हॉकिश यानी जारहाना कौम परस्ती। इसी लिए मेरा माथा ठिनका के पहले मैं ये सुन के मैं पहले रिलैक्स हुआ जब पंजाब के आए। मैंने कहा था मैसेज इज गॉन कि भाई एंटी पाकिस्तान तकरीरें पे नहीं करती हैं। लेकिन इंडिया से जितना आज ओपिनियन आया वो ज्यादातर लोग कह रहे थे कि